I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And the wheels kick and the wind song and the white sails shaking, and a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. This is from Sea Fever by John Mesfield. Lesson number 6, class 10. We are going to do this poem today, a very famous poem by a very famous poet. Now, what is the poem about? কবিতাটা কি নিয়ে? The name of the poem itself tells us a lot. কবিতার নামটাই অনেকটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ফিভার, ফিভার মানে আমরা জানি জ্বর, কিন্তু এখানে কি ফিভার বলতে এরকম কোনো অসুখ বোঝাচ্ছে? নিশ্চয়ই না। ধরো আমরা যখন বলি কলকাতা ক্রিকেট জ্বরে আক্রান্ত, খেলার কাগজে এই ধরনের লেখা তোমরা পড়েছো, ক্রিকেট জ্বরে, ফুটবল জ্বরে ইত্যাদিতে আক্রান্ত, তখন নিশ্চয়ই আমরা বুঝি যে সেই বিষয়টি সম্পর্কে, সেই খেলাটি সম্পর্কে প্রবল আকর্ষণ, প্রবল উত্তেজনা, প্রবল শিহরণ সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে। এখানেও সি ফিভার বলতে সমুদ্রের প্রতি বা সমুদ্র যাত্রার প্রতি কবির যে তীব্র আকর্ষণ, তীব্র উত্তেজনা ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে কবির যে অনুভূতি, সেটাকে বোঝানো হয়েছে। That is, here fever is for the poet's attraction and excitement about a mariner's life, a sailor's life, that is a life on the seas. জন মেসফিল্ড গত শতাব্দীতে, মানে বিংশ শতাব্দীর একটা বেশ বড় সময় জুড়ে ইংল্যান্ডের রাজকবি ছিলেন। He was a poet laureate of England for a good part of the 20th century. He has written a lot, and Sea Fever is, in a sense, a reflection of his life on the seas and the life and the excitement that he got out of the seas. সমুদ্র যাত্রায় তার অভিজ্ঞতা এবং সমুদ্র যাত্রার যে আনন্দ, শিহরণ ইত্যাদি ইত্যাদি, তার ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যা পেয়েছেন তা যেন এই কবিতায় তিনি ঢেলে দিয়েছেন। He has poured in his experience and emotion about his sea life into this poem. Now let's see how the poem goes. Now, before we go into the poem, our customary request to you once again, if you find us useful, please subscribe to our channel. Our mobile number is 9830033131. It's a WhatsApp number too. Through WhatsApp, you can send in your suggestions, your comments, your queries, or if you want any material from our side, anything in soft form, that is in the computerized form, you are free to ask us, and if possible, we shall send them to you through WhatsApp. No condition is there. Now, let's go into the poem. The first stanza. I must go down to the seas again.
sees again. The word again is important because it tells us that the poet made a sea voyage or a sea journey, at least one before. I must go down to the seas again. Sorry, there is a mistake here. I must go down to the seas again. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. I must go down to the seas again. Now, must go down to the seas again. Again is important because it tells you that this is not the first time he is going or is thinking of going. And secondly, I must কথাটা আমরা কখন ব্যবহার করি? মাস্ট কথাটা আমরা ব্যবহার করি যখন কিছু করতে হয়, করাটা আমাদের পক্ষে আবশ্যিক। এরকম ধরো স্কুল যেতে ইচ্ছে করছে না, পরীক্ষা আছে বা কেউ পড়া ধরবেন, আর পড়া না পারলে কপালে দুঃখ আছে, কিন্তু তাও যেতে হচ্ছে কারণ বাড়িতে থাকলেও দুঃখ আছে। সো আই মাস্ট গো টু স্কুল। অর্থাৎ সেখানে বাইরের কোনো কিছু, বাইরের কোনো পরিস্থিতি তোমার ওপর সেটা চাপিয়ে দিচ্ছে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু ধরো তুমি বললে যে আই মাস্ট টেস্ট দিস বিরিয়ানি। এখানে কিন্তু কেউ এমন নেই যে বিরিয়ানি না খেলে তোমাকে পেটাবে। এই যে তাগিদটা তোমার, সেটা ভেতর থেকে আসছে, ইটস কামিং ফ্রম উইদিন। এই যে বোধটা, এই যে ভেতরের তাগিদটা, এখানে কিন্তু মাস্ট দিয়ে এটাই বোঝানো হচ্ছে, দ্যাট ইজ a sense of inner compulsion. Sense of inner compulsion is emphasized. Emphasize মানে বারবার বলা, বারবার জোর দিয়ে বলা। এই যে বলছে আমাকে মনের তাগিদে বা ভেতরের তাগিদে আবার যেতেই হবে। To the lonely sea. So what sort of sea is it thinking of? Lonely sea. That is a sea that will not be crowded by other ships. To the lonely sea and the sky, because you know when you go deep into the sea and the sky almost merge or fuse into each other, mix with each other. So this is the reason why the poet says lonely sea and the sky together. যেহেতু দিগন্তে সমুদ্রে যখন আমি যাচ্ছি, গভীর সমুদ্রে যখন আমি যাত্রা করছি, তখন আকাশ এবং সমুদ্রের নীল সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। They fuse into each other. And all I ask is a tall ship. Why tall ship? গাছ কি জাহাজ কি একটা তাল গাছের মতো লম্বা এরকম ভাবে হবে? বেসটা ছোট এরকম সরু হয়ে ওপর থেকে উঠে গেছে? নিশ্চয়ই হবে না। তাহলে কি বলতে চাইছেন এখানে? Probably the poet means to say that he wants a ship with a tall mast. With a tall mast. Mast মানে মাস্তুল, অর্থাৎ একটা লম্বা মাস্তুল ওলা জাহাজ তিনি চাইছেন। And a star to steer her by. স্টার, কোন স্টার? বোঝাই যাচ্ছে নর্থ স্টার বা ধ্রুবতারা। To steer her by. এখন স্টিয়ার কথাটা আর ড্রাইভ কথাটা, যে গাড়ি চালায় সে ড্রাইভার, হি ড্রাইভস দ্য কার।
he also steers the car. What is the difference between driving and steering? এই যে স্টিয়ারিংটা দিয়ে গাড়িটাকে ডান দিক বাঁ দিক করা হয়, অর্থাৎ গাড়ির গতিপথ, গতিবিধি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয় এই স্টিয়ার দিয়ে। ধ্রুবতারা আমরা জানি জাহাজকে দিক নির্দেশ দেয়, জাহাজটা কোন দিকে এগোচ্ছে, which way the ship is moving is directed by the North Star. যদিও আজকে অনেক রকমের নেভিগেশনাল ইকুইপমেন্ট বেরিয়ে গেছে, কিন্তু তোমরা জানো যে অতীতে ধ্রুবতারা দিয়ে জাহাজের গতিপথ নির্ধারণ করা হতো। এবার টু স্টিয়ার হার বাই, এখানে বাই শব্দটা দুটো অর্থে হতে পারে। একটা হচ্ছে আকাশে অনেক উঁচুতে ধ্রুবতারাটা আছে, the North Star is there very high in the sky, and as you sail, suppose the North Star is on your right or left, তোমার ডান দিকে বা বাঁ দিকে আছে, you are going either north or south, তাহলে ধ্রুবতারাটাকে ক্রস করে তুমি যেন খানিকটা যাচ্ছ, ঠিক ক্রস করে তুমি যেতে পারবে না, because the North Star will be there with you always, almost. আবার অন্য অর্থে হতে পারে, by the North Star you are able to steer your ship. North Star এর সাহায্যে তুমি জাহাজটাকে স্টিয়ার করতে পারছো বা নেভিগেট করতে পারছো। Now next two lines of the first quatrain. And the wheels kick, and the wheels kick, and the wind song, and the white sails shaking. The wheels kick. গাড়ির যেরকম স্টিয়ারিং থাকে, তেমনি নিশ্চয়ই জানো যে জাহাজেরও একটা চাকা মতো থাকে, যেটা দিয়ে জাহাজের দিকটা এদিক ওদিক করা হয়, জাহাজের গতিপথটা ডান দিক বাঁ দিক ইত্যাদি করা হয়। এই যে and the wheels kick, এবার তুমি যখন স্টিয়ারিংটাকে ঘোরাচ্ছ, ঘোরানোর পর গাড়ির ক্ষেত্রেও দেখেছো স্টিয়ারিংটা আবার ঝটকা দিয়ে তার পুরোনো জায়গায় ফিরে আসে, অর্থাৎ একটা থ্রাস্ট আসে। এখানে এটাই বলা হচ্ছে the wheels kick, মানে the thrust of the ship steering wheel, জাহাজ চালানো স্টিয়ারিং এর ঝটকা, and the wind song, the wind as it is fast has a whistling sound, শীষ দেওয়ার মতো আওয়াজ করে, সেটাকেই বলা হচ্ছে wind song. And the white sails shaking, সাদা পালগুলো শেক করবে, শেক করা মানে পথ করবে। জাতীয় পতাকা যেরকম হাওয়ায় পথ করে ওড়ে স্বাধীনতা দিবসে বা প্রজাতন্ত্র দিবসে, তেমনি the sails shake, that is the sail flutters, fluttering মানে এই পথপথানিটাকে তুমি শেকিং বা ফ্লাটারিং দিয়ে বোঝাতে পারো। And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. সমুদ্রের গায়ে সকালের দিকে, when the sun is about to rise, there is a grey mist, sometimes, not always, on the sea bed. Sea's face means the sea surface. And a grey dawn breaking, that is the morning on the sea, is magical. একটা
মন্ত্রমুগ্ধ করার মতো দৃশ্য নিয়ে আসে। এটাকেই বলছে না গ্রে মিস্ট, মিস্ট মানে কুয়াশা বা আবছায়া ভাবটাকে বলতে পারো, অন দ্য সিজ ফেস, অ্যান্ড দ্য গ্রে ডন, ডন মানে উষা। রবি ঠাকুরের একটা গান আছে, হয়তো শুনেছ, রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে, তোমায় আমায় দেখা হলো সেই মোহনার ধারে বা পারে। রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে, অর্থাৎ the darkness of the night mingles with the ocean of light of the morning, দিনের পারাবার। অর্থাৎ এই দুটোর মাঝামাঝি যে সময়টা, দিনের আলো ফুটছে, রাতের অন্ধকার আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অন্ধকার ভাবটা আছে তখনো, এই সময়টাই হচ্ছে ডন। বাংলায় মোটামুটি এটাকে আমরা উষাকাল বলি। So we are through with the first quatrain. এবার প্রশ্ন হচ্ছে কোয়াট্রেন মানে কি? হোয়াট ইজ কোয়াট্রেন? 4 লাইনের একটা স্টানজা বা স্তবককে কোয়াট্রেন বলে। This is the first quatrain. We have 3 quatrains in the poem. Now let's go into the second quatrain. I must go down to the seas again. Again, the inner compulsion is suggested, is emphasized, Hetorkat Tagid, for the call of the running tide. Tide means, tide মানে ঠিক ঢেউ নয়, এই যে জলটা একটু উঁচু নিচু হয়ে কোনো না কোনো দিকে এগোচ্ছে, সমুদ্রের জল, দ্যাট ইজ কল্ড টাইড। বাংলাটা মোটামুটি এরকম দেওয়া আছে, দেখো, ধাবমান সামুদ্রিক জলপ্রবাহ। ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড, অর্থাৎ সেই টাইড, রানিং টাইড or moving tide that has an irresistible pull for the poet. এই কবিতার উত্তর করতে গেলে অনেক জায়গাতেই আমরা এই শব্দটা দেখতে পাই, প্রশ্ন টেস্টের মধ্যেও থাকে, irresistible। irresistible মানে অপ্রতিরোধ্য। এই যে, that is the call of the tide, running tide is irresistible to the poet। কি করে বোঝা যাচ্ছে? দেখো, যে লেখা আছে that may not be denied, এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। is a wild call and a clear call. wild মানে কি? তুমি পরীক্ষায় খুব নম্বর কম পেয়েছো, বাবা বাড়িতে হকি স্টিক নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তোমাকে দেখেই হি বিকামস ওয়াইল্ড, খুব রেগে গেছেন, ধরে রাখা যাচ্ছে না। আবার যখন আমরা বলছি টাইগার ইজ আ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল, তখন ওয়াইল্ড মানে বন্য অর্থে বোঝাচ্ছি যে টাইগার নিজের মতো করে মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়া জন্মেছে, বড় হয়েছে এবং সেভাবেই ঘুরে বেড়ায়। চিড়িয়াখানার টাইগার কিন্তু ঠিক ওয়াইল্ড না। আবার ওয়াইল্ড মানে একটা দুর্জয় ব্যাপার, যেটাকে চট করে থামানো যায় না। ইটস আ ওয়াইল্ড কল। একটা কল আসছে, যেটা ক্লিয়ার কল, স্পষ্ট মনে হচ্ছে, অনুভূত হচ্ছে, that may not be denied, যেটা irresistible, কবির পক্ষে সে ডাক উপেক্ষা করা সম্ভব না। This is what the poet says. The poet means to say that a call of the running tide is irresistible. তাহলে wild মানে কি হলো? wild forest হয়, wild grass হয়, wild animal হয়, আবার father gets wild at times, সেটার আবার একটু অন্য মানে হলো, হয়
যেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, দুর্বার, আর নয়তো ওয়াইল্ড মানে মানুষের হস্তক্ষেপহীন, যেটা নিজের থেকে যেটা গড়ে ওঠে, ওয়াইল্ড গ্রাস হতে পারে, যে ঘাস নিজের থেকেই গজিয়ে উঠছে, মানুষ সেটার কোনো পরিচর্যা করছে না, সেটাকে আমরা ওয়াইল্ড গ্রাসও বলতে পারি। So it's a wild call and a clear call that may not be denied. Now let's go to the next two lines of the second stanza. All I ask is a windy day and the white clouds flying. He wants a windy day, that is a day full of wind. দেখো উইন্ড কথাটা সি ফিভারে অলরেডি আমরা দু জায়গায় পেয়ে গেলাম। It seems that the poet has some special feeling for the windiness of sea life. First stanza তে উনি বলেছেন wind song, এখানে কি বলেছেন is a windy day, that is he wants a day full of wind with the white clouds flying, that is he doesn't want a very cloudy, rainy type of weather, overcast conditions. You know, when there are white clouds in the sky is generally blue and without any possibility of rain. And the flung spray and the blown spume and the seagulls crying. Now a ship, you know, is a very heavy object. ভারী একটা জিনিস। When it sails through water, it flings sprays of water around. অর্থাৎ স্প্রে করে, যখন জাহাজটা সমুদ্রের উপর দিয়ে যায় তখন দুদিকে জল ছিটিয়ে পড়ে, ওই জন্য স্প্রে কথাটা ব্যবহার করেছে। আর ফ্লাং ইউনো এসছে ফ্লিং থেকে, ফ্লিং মানে নিক্ষেপ করা, FLUNG, flung is the past form of fling. And the blown spume, blow মানে তোমরা জানো, ব্লো মানে ফু দেওয়া, এখানে ব্লোন স্পিউম কেন বলছে? স্পিউম মানে হচ্ছে ফেনা, ফ্রথ বা বাবল। জাহাজটা যখন মুভ করছে, when the ship is moving on water, since it is a very heavy object, it displaces seawater on both sides. There is water sprayed and some bit of spume is formed. কিছুটা স্পিউম বা ফেনাও তৈরি হয়। কারো কারো মতে এখানে অন্য একটা দিক আছে, সেভাবে ভাবা যেতে পারে। একটা বিরাট তিমি মাছ, হোয়াইট ওয়েল যখন যায়, তোমরা জানো তিমি মাছও বিরাট একটা শরীর তিমি মাছের। when the whale moves on water, it displaces a lot of water. অনেক দিকে অনেকটা জল দুদিকে সরে যায়, তার ফলে একটা স্পিউম তৈরি হয়, মানে ফেনা তৈরি হয় জলের মধ্যে। আর তিমি মাছের মুখে দেখবে একটা নজল মতো থাকে, যে নজল দিয়ে তিমি শরীরের ভেতরের জলটা বার করে দেয়, ওটাকেও ফ্লাং স্প্রে বলা যেতে পারে। অর্থাৎ this may refer to the movement of the ship on water, how the ship flings spray or sprays water around and creates spume on water. It also may refer to the movement of a whale, of the whale on the sea water, that sprays water out of the nozzle in the mouth
and creates a lot of spume on water by the heavy mass of its body. দুদিক থেকেই এটা ভাবা যেতে পারে। So the second stanza of the poem, the second quatrain of the poem is over. Now we are into the third quatrain. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life. Vagrant এবং gypsy এই দুটো শব্দ খুব কাছাকাছি। vagrant মানেও যাযাবর আর gypsy মানেও যাযাবর। তবে gypsy বলতে এক ধরনের বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষকে বোঝায় যারা যাযাবর শ্রেণীর মানুষ এবং এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে তারা ছড়িয়ে আছে। এবং বর্তমানে জিপসি বলতে সব ধরনের যাযাবর মানুষকেও অনেক সময় বোঝানো হয়। কাজে এখানে কবি যেটা বলতে চাইছেন যে কবির অসীম ভ্রমণ স্পৃহা। He has endless wanderlust. Wanderlust he has wanderlust or wanderlust. এই শব্দটা দুরকম উচ্চারণ হয়, wanderlust বা wanderlust। বাংলা দাঁড়াবে ভ্রমণ স্পৃহা। That is, he loves the life of a vagrant or a gypsy on the seas, of course. That is, he wants to travel on and on the seas, and imagines himself as one leading a vagrant gypsy life, which suggests that his wanderlust or wanderlust is endless, অসীম। To the Gulf's way and the Welsh way, where the wind's like a weighted knife, means সমুদ্রে যাচ্ছ, সমুদ্রের জীবন মোটেই সোজা নয়, আরামের নয়। It's not a life of luxury. Where, yes, there are seagulls to accompany you, there are whales to accompany you by your side. At the same time, the wind is very sharp as a whetted knife. শান দেওয়া ছুরি যেরকম ধারালো হয়, সমুদ্রের হাওয়া সবসময় নিশ্চয়ই নয়, but you have to be prepared for that kind of wind. The wind that is cold, fast, and sharp on the skin. Now, the poet belongs to England, that is the northern part of the world, which is a cold country. And probably when he says that it's the wind's like a whetted knife, probably he means that the wind on the sea is cold and sharp. It's not hot and sharp. And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover. What does the poet ask for? Is a merry yarn. Merry শব্দটার সাথে তোমরা পরিচিত, মেরি ক্রিসমাস কথাটা তোমরা বল, আনন্দের বা খুশির ঈদ। ইংরেজিতে ক্রিসমাসের ক্ষেত্রে বলা হয় মেরি ক্রিসমাস। ইয়ার্ন মানে স্টোরি, ফ্রম আ লাফিং ফেলো রোভার,
রোভার মানে যে ঘুরে বেড়ায়, one who leads a vagrant life. কিন্তু এখানে রোভার বলতে ফেলো রোভার। দেখো ফেলো শব্দটা খুব ইন্টারেস্টিং। ফেলো স্টুডেন্ট যখন তুমি বলছো, ফেলো স্টুডেন্ট মানে তোমার সহপাঠী। আমি যদি বলি ফেলো টিচার, তার মানে আমার সহকর্মী, তিনিও শিক্ষকতা করেন, আমিও করি, হি অর শি ইজ মাই ফেলো টিচার। আবার ফেলো কথাটা দেখবে ম্যান হিসেবে ইউজ করা হয়, মাই ফেলো। ধরো একটা মেয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম কে রে, হু ইজ হি, ও বললো মাই ফেলো। মাই ফেলো মানে আমার স্বামী হতে পারে, আমার বয়ফ্রেন্ড হতে পারে, আমার বাড়ির কাজের লোক হতে পারে, আবার স্বামী এবং কাজের লোক দুটোই একসাথে হতে পারে। ফেলো কথাটা এরকম অনেক রকমের ব্যবহার আছে, কিন্তু এখানে ফেলো মানে সহ কেউ, সহ নাবিক, ফেলো রোভার। From a laughing fellow rover, laughing that he has to be a jolly kind of fellow. রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা, এমন গোছের লোক হলে চলবে না। লাফিং, জলি টাইপ, and a quiet sleep and a sweet dream. That is, he wants a merry tale, a joyful tale from a jolly co-mariner or co-sailor, এক সহনাবিকের থেকে একটা আনন্দের বা মজার গল্প শুনতে চায়। And quiet sleep and a sweet dream. Quiet sleep, শান্ত নিশ্চিন্ত ঘুম, and a sweet dream, বেশ একটা ভালো স্বপ্ন দেখবে। When the long trick's over. এখন এই ট্রিক মানে কি? নাবিকদের জীবনে ট্রিক মানে, নাবিকদের তো কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। They have to be on the watch. চতুর্দিকে খেয়াল রাখতে হয় যে কোথা দিয়ে জাহাজটা যাচ্ছে, সামনে কি আছে, কি বিপদ আপদ হতে পারে। এই যে কাউকে কাউকে সেই ওয়াচম্যানশিপটা করতে হয়। The duty of the watchman, the duty hour of the watchman is called trick. আবার ট্রিক বলতে লং জার্নিটাকে বোঝাতে পারে। লং ট্রিক্স ওভার, তার মানে it may refer to the long journey or the long voyage, or it refers to the long day on the ship, a long, very hard working day on the ship, after which the poet wants a merry yearn, that is a joyful tale from a jolly co-mariner, Shohonavik, and thereafter a quiet sleep, a peaceful sleep, and a sweet dream. After the long journey is over, or after the long day on the ship is over. Now, some people think that this is allegorical. প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে অ্যালিগরি মানে কি? অ্যালিগরি ইজ, বাংলায় যেটাকে তোমরা বলতে পারো রূপক। তোমরা বাংলায় সমাসে আশা করি রূপক কর্মধারয় পড়েছো, এবং অন্তত আমি যখন ছাত্র ছিলাম এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় দেখেছি, রূপক কর্মধারয়ের সবচেয়ে চেনা উদাহরণ হচ্ছে মন মাঝি, মন রূপ মাঝি। খেয়াল করে দেখো, এখানে কিন্তু আরো অনেক তুলনা ভেতরে লুকিয়ে আছে। মাঝি থাকে নৌকোয়, মন থাকে দেহে, তাহলে দেহর সাথে নৌকো, এবং
নৌকো চলে সমুদ্রে বা জলে, দেহ চলে সময়ের স্রোতে। তাহলে জল এবং সময় একসাথে চলে এলো। অর্থাৎ যেখানে এই ধরনের তুলনা আছে, একটার সাথে আরেকটা, আরেকটার সাথে আরেকটা, আরেকটার সাথে আরেকটা, সব মিলিয়ে একটা কিছু তৈরি হচ্ছে, তখন তাকে আমরা রূপক বলি। ইংরেজিতে আমরা বলি অ্যালিগরি। অ্যালিগরি। সরি, বানানটা ভুল লেখা হয়েছে, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। অ্যালিগরি, অ্যালিগরি মানে রূপক। এখানে অনেকের মতে যে এখানে কবি কিন্তু আসলে জীবন শেষের কথা বলেছেন। The ship starts its journey in the morning, that is, life starts after birth, and life ends at night, that is, day is compared to life and the sleep is compared to death. তবে এই সারা কবিতা জুড়ে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে জীবনের কোনো না কোনো দিকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এটা তেমন শোনা যায় না। একমাত্র এই শেষ অংশটায় অনেকে মনে করেন যে একটা অ্যালিগরিক্যাল টাচ আছে। হিয়ার the sleep of the poet is symbolic of death, and the trick is over means life is over. So this is, for the time being, all that we have to say on sea fever. We are going to discuss possible questions from all the poems that we have already done in a few days' time. And before we sign off, again, let us request you to subscribe to this channel, our mobile number being 9830033131. And let's not forget that these are trying times for all of us. We have to stay apart, stay home, and stay safe. That is the need of our hour. Thank you.